So, good morning, friends. Yesterday's class lo మనం value of supply గురించి discuss చేసుకుంటున్నాం. So, the discussion went up to inclusions. What are the transactions that are to be included? What are the items or charges that are to be included in the value of supply అనేది మనం discuss చేసుకున్నాం yesterday. So, as per section 15 of the CGST Act, of the CGST Act 2017, 2000. So, as per the CGST Act, section 15 of the CGST Act, the transaction value will be accepted or adopted if the buyer and seller are unrelated parties and where the price is the sole consideration. 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 Then the transaction value can be accepted. But if the buyer and seller are related parties, or price is not the sole consideration, that means the consideration is paying in the form of cash plus some kind, then we can say that price is not the sole consideration. So in these two cases, the value of the supply will be determined as per the rules. CGST rules, valuation of supply, CGST rules. Okay. Then ఇంకేం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? సెక్షన్ 15 subsection 2 ప్రకారం what are the inclusions and what are the exclusions అనే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసాం. Yesterday we have done up to inclusions. ఏమేమి ఉంటాయి అనుకున్నాం inclusions లో? Nothing but incidental expenditures. Next, supplier's obligation discharged by the recipient. Any other taxes except GST and GST cess. Next, delayed charges, consideration in the form of delayed payment, penalties. And next, subsidies given by the government and private parties. వాటిని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం నేను inclusions లో చేస్తాం. So today we are going to discuss about the exclusions. Exclusions గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సరే, ఈ ఎక్స్క్లూజన్స్ లో మనకి ఉన్న ఒకటే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే డిస్కౌంట్. ఎక్స్క్లూజన్స్ లో మనకున్న ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే డిస్కౌంట్. ఈ డిస్కౌంట్ లో మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్. Discounts that are given on or before సప్లై. అంటే సప్లైకి ముందే మనం డిస్కౌంట్ క్లియర్గా ఇచ్చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఒక 1000 రూపీస్ ఎంతో పర్చేజ్ చేసా, నేను బార్గెన్ అడిగా, సార్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి ఒక 10%. ఓకే, షాప్ కీపర్ కనుక యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తాడు? 1000 - 10% తీసేసి 900 రూపీస్ పే చేయమని చెప్తాడు. ఓకేనా? సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు నాకు? గివెన్ ఆర్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. అంటే సప్లైకి ముందే లేదంటే సప్లై జరిగే టైంలోనే నాకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చేసారు. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ షోన్ separately in the invoice. It is shown separately in the invoice. అంటే డిస్కౌంట్ ఎప్పుడైనా ఇష్యూ చేసినప్పుడు
మనం బిల్లులో బిల్ చేసేటప్పుడు చివరిలో ప్రైసింగ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు టోటల్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలంటే టోటల్ వాల్యూ మైనస్ డిస్కౌంట్ ఫైనల్ ప్రైస్ ఆర్ ప్రైస్ టు బి పెయిడ్. సో ఇలా మనం చూపించాలి. ఓకేనా? అంటే డిస్కౌంట్ ని మనం ఇన్వాయిస్ లో సెపరేట్ గా చూపిస్తున్నాము. వీఆర్ షోయింగ్ ది డిస్కౌంట్ సెపరేట్లీ ఇన్ అవర్ ఇన్వాయిస్. ఓకే సార్, ఇటువంటి ఇన్వాయిసెస్ ని ఓకేనా, we have to exclude, I mean minus or less, exclude or minus or less, మూడిట్లు మీనింగ్ అవుతాయి. we need to exclude from the value of supply, that means we are not supposed to pay the tax on this discount value. Okay, example sir, say for suppose a product MRP is 1000 rupees, say ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నా. ద కస్టమర్ ఆస్కర్ ఫర్ ఎ డిస్కౌంట్. ఎస్, డిస్కౌంట్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ ఎట్ 10%. దెన్ ద డిస్కౌంట్ విల్ బి 100 rupees. ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ద డిస్కౌంట్ ద ఫైనల్ ప్రైస్ ఇస్ 900. సే నౌ మన ట్యాక్స్ దేని మీద కట్టాలి సార్? 1000 rupees మీద కట్టాలా, 900 rupees మీద కట్టాలి? హియర్ we need to pay the tax on 900 rupees. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై కింద దేన్ని యాక్సెప్ట్ చేశాడు? ప్రీ డిస్కౌంట్ వాల్యూనా, పోస్ట్ డిస్కౌంట్ వాల్యూనా? పోస్ట్ డిస్కౌంట్ వాల్యూని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై కింద యాక్సెప్ట్ చేశారు. అంటే ఏంటి? ఇలా ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారంటే that invoice is given, that discount is given on or before the time of supply, and it is shown separately in the invoice. It has been shown separately in the invoice. Okay, then another type of discount called year-end discount or post supply discounts. అంటే ఏమన్నా అంటే ఇలా ఇటువంటి డిస్కౌంట్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయంటే మనకి there is an agreement between supplier and the recipient. Saying that ఏంటి ఏమి అగ్రిమెంట్ ఉంటుందంటే, సార్ if you done more purchases from me during the year, I will give you more discount. అంటే ఏంటి? సప్లయర్ ఏం చేస్తాడంటే బయ్యర్ కి he will set a target, రిసిపియంట్ కి టార్గెట్ పెడతారు. సార్ మీరు కనుక ఇయర్ లో మా దగ్గర నుంచి 1000 goods ఆర్ 1500 goods కనుక ఎక్కువ పర్చేస్ చేసినట్లయితే ఇయర్ ఎండింగ్ లో మీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తాం, అడిషనల్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 5% ఆర్ 10% యాజ్ ద కేస్. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇట్ ఈస్ ఎ పోస్ట్ డిస్కౌంట్, పోస్ట్ సప్లై డిస్కౌంట్. మనకు తెలియదు కదా ఇయర్ ఎండింగ్ కి యాక్చువల్ గా ఎన్ని సేల్ అవుతాయో తెలియదు కదా. సో based on actual sale,
హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ది త్రూఅవుట్ ది ఇయర్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ మనకు తెలుస్తుంది ఎంత యాక్చువల్ సేల్ జరిగిందో. దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను అప్పుడు రిసిపియంట్ కి డిస్కౌంట్ ఇస్తాను ఫ్రమ్ ద టోటల్ అమౌంట్ దట్ హ్యాస్ టు బి పెయిడ్. ఓకే, సో ఇలా నేను డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు మరి ఎలా, మరి ఆ టైప్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ని వెదర్ ఐ నీడ్ టు exclude from the value of supply or not, exclude from the value of supply or not, exclude from the value of supply or not. This is the point. Okay, let us see the provision, what they are saying. Any discount which is given after the supply has been effected, if such a discount is established in terms of an agreement entered into yet or before the time of such a supply and specifically linked to relevant invoices. అంటే ఏ ఇన్వాయిస్ మీద నేను డిస్కౌంట్ ఇస్తానన్నానో అది క్లియర్గా నేను ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. అండ్ ద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ యాజ్ ఈజ్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు ది డిస్కౌంట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ది సప్లయర్ హ్యాస్ బీన్ రివర్స్డ్ బై ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ ది సప్లై. సార్ ఏంటి సార్, ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైంది. ఆ డిస్కౌంట్ అనేది ఏ ఇన్వాయిస్ మీద ఇస్తున్నానో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ దట్ ఇన్వాయిసెస్ హ్యాస్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్. సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు, రిసిపియంట్ ఐటీసీ రివర్స్ చేయాలంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్, లెట్ us see. సో అంటే పోస్ట్ సప్లై డిస్కౌంట్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చా? ఎస్, దట్ కెన్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ప్రొవైడెడ్ ఏం చేయాలంటున్నాడు, invoices should be identified. Second thing, recipient has reversed input tax credit. సరే ఏంటి సార్ మళ్ళీ రిసిపియంట్ పాయింట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సప్లయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అర్థం చేసుకున్నారుగా. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇన్వాయిసెస్ షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్. అంటే ఏ ఇన్వాయిసెస్ నేను డిస్కౌంట్ ఇస్తానో వాటిని ముందే ఐడెంటిఫై చేయాలి. సార్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? త్రూ ద అగ్రిమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రిసిపియంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూద్దాం. సే ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ నేను on January month I have made an invoice worth 10,000. Okay na? So this is before tax value. So tax say 10,000. I mean 10%. Okay na? The tax amount will be 1,000 rupees and total I made a bill of 11,000 rupees. Total invoice value after tax. సో ఇది నేను కస్టమర్కి బిల్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఐ హ్యావ్ గివెన్ ది పోస్ట్ సప్లై డిస్కౌంట్ ఇన్ ది డిసెంబర్ మంత్. డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను. ఏ ఇన్వాయిస్ మీద? ఈ ఇన్వాయిస్ మీద డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను. ఎంత సార్? ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 1,000 రూపీస్. అంటే ఏంటి, 10,000 బేస్ వాల్యూ, అందులోంచి ఒక 1,000 రూపీస్ నేను డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను. సో నౌ ద రివైజ్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సప్లై విల్ బి 9,000 అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆన్ దిస్ 9,000 విల్ బి 900 and therefore the total invoice value should become, after tax value should become 9,900. సో అంటే ట్యాక్స్ ఇంతకు ముందు ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ ట్యాక్స్ గమనించండి. ఫస్ట్ జనవరిలో ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు నేను ట్యాక్స్ ఎంత ఛార్జ్ చేశాను ఇన్వాయిస్లో?
1000 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశాను. ఎట్ దట్ టైమ్ సప్లయర్ ఎవరైతే రిసిపియంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ రిసిపియంట్ ఎంత ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసి ఉంటాడు? అతనికి పర్చేస్ కదా, ఇతనికి సప్లై అయినప్పుడు అతని పర్చేస్ కాబట్టి, సో అతను పర్చేసెస్ మీద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఎంత ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసి ఉంటాడు? 1000 రూపీస్ ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసి ఉంటాడు. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సో ఇప్పుడు కానీ డిసెంబర్ మంత్కి వచ్చిన తర్వాత ఇదే ఇన్వాయిస్ రివైజ్ అయింది. ఎంత? లేదు. సో 1000 రూపీస్ అడిషనల్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం కాబట్టి నౌ ద ఇన్వాయిస్ వాల్యూ షుడ్ రివైజ్డ్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ బిఫోర్ ట్యాక్స్ విల్ బి 9000 and thereafter the tax on such value will be 900. ఓకే. సో ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎంతకు తగ్గింది? 900కి తగ్గింది ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్. కానీ ప్రీవియస్ గా రిసిపియంట్ అదే ఇన్వాయిస్ మీద ఎంత ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేశాడు? 1000 రూపీస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేశాడు. కానీ యాక్చువల్ గా డిస్కౌంట్ ప్రకారం ఎంత క్లెయిమ్ చేయాలి? 900 క్లెయిమ్ చేయాలి. అంటే కంపేర్ చేసుకుంటే ఓకేనా, రిసిపియంట్ 100 రూపీస్ ఎక్సెస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసినట్టు. ఎస్ ఆర్ నో? అది మనకు అప్పుడు తెలీదు, జనవరిలో తెలియదు, డిసెంబర్లో తెలుస్తుంది ఇదంతా కూడా. ఎప్పుడైతే డిస్కౌంట్ ఇష్యూ చేశాడో అప్పుడు జరగాల్సింది ప్రొసీజర్. సో ఎప్పుడైతే డిస్కౌంట్ ఇష్యూ చేశాడో ప్రీవియస్ గా అంటే జనవరిలో తెలియదు కాబట్టి జనవరిలో 1000 క్లెయిమ్ చేసేసాయి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. కానీ నీకు డిసెంబర్లో 900 అని తెలిసింది కాబట్టి అండ్ ప్రీవియస్ గా నువ్వు 1000 రూపీస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసావు కాబట్టి ఓకేనా, నువ్వు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ 900 తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ 100 ఏదైతే ఉందో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ని రివర్స్ చేయాలి. ఓకేనా, యూ నీడ్ టు రివర్స్ ది ఎక్సెస్ input tax credit of 100 rupees. Students, I think you have got understood the concept now. అర్థమైందా? సో జనవరి మంత్ లో 1000 రూపీస్ ట్యాక్స్, యాక్చువల్ ట్యాక్స్ అమౌంట్. డిసెంబర్ మంత్ లో డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ discount, the tax amount will get stand reduced to 900. Okay. Previously, the recipient has claimed the input tax credit of 1000 rupees. Now, in order to arrive at 900, he just want to reverse 100 rupees of input tax credit. That's it. Simple. Okay. Sir, ఇలా డిస్కౌంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ఈ డిస్కౌంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదన్నా బిల్ లాంటిది ఏమన్నా రైజ్ చేయాలా? ఏదన్నా నోట్ గానే ఏమన్నా రైజ్ చేయాలా? Yes, the supplier has to issue, the supplier has to raise a credit note, mentioning the invoice number in that, mentioning the invoice or invoice numbers, invoice or invoices numbers. అంటే మనం డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నట్టు ఎలా తెలియజేస్తామంటే త్రూ ఏ క్రెడిట్ నోట్. అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న వాల్యూని మనం తగ్గిస్తున్నట్టు క్రెడిట్ నోట్ ఇస్తున్నామంటే. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మన సప్లై వాల్యూ తగ్గుతుందో, ప్రీవియస్ గా 10,000, ఇప్పుడు మన సప్లై వాల్యూ ఎంత? 9,000. ఇలా సప్లై వాల్యూ ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తున్నామో then the person who supplied the goods has to raise a credit note to the recipient. So ఇలా క్రెడిట్ నోట్ అయినప్పుడు through this document the recipient have to reverse the input tax credit. ఓకేనా సార్? ఈ క్రెడిట్ నోట్ లో రెఫరెన్స్ ఏమివ్వాలి సార్? ఈ క్రెడిట్ నోట్ లో రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఏ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ మీద మనం క్రెడిట్ నోట్ ఇస్తున్నాం అనేది రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఈ క్రెడిట్ నోట్ అనేది ఒక ఇన్వాయిస్ కావచ్చు, లేదంటే 2 or more ఇన్వాయిసెస్ కలిపి ఒకే క్రెడిట్ నోట్ కూడా రైజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? సో విషయం అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే సప్లయర్ పోస్ట్ సప్లై డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అంటే, దాని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి అంటే అది అగ్రిమెంట్ ప్రకారం అయి ఉండాలి. దాంట్లో ఖచ్చితంగా అగ్రిమెంట్ ఉండాలి ప్రీవియస్ గా.
బోత్ బిట్వీన్ ది సప్లయర్ అండ్ ది రిసిపియంట్ అగ్రిమెంట్ ఉండాలి. అండ్ సప్లయర్ ఏమో క్రెడిట్ నోట్ రైజ్ చేయాలి, రిసిపియంట్ ఏమో ఆ క్రెడిట్ నోట్ తీసుకుని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ రివర్స్ చేయాలి. ఓకేనా సార్? ఎటువంటి అగ్రిమెంట్ లేకుండా, వితౌట్ ఎనీ అగ్రిమెంట్, వితౌట్ ఎనీ అగ్రిమెంట్, ఏదైనా డిస్కౌంట్ ఇస్తే దట్ డిస్కౌంట్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. That means will not be reduced from the value of supply. ఓకేనా? సో మనకి రైట్ సైడ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. దే హావ్ గివెన్ 2 examples. You can just go through that. Okay, చూడండమ్మా. The agreement of GL Electrical Appliances with its dealer is that sale of washing machine over 500 pieces in the Diwali month will entitle them to a discount of 5% per machine sold in the next month. అంటే దివాళీ మంత్ లో కనుక 500 పీసెస్ కనుక సేల్ చేస్తే వాళ్ళ డీలర్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కనుక వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి, అంటే ఐ మీన్ దివాళీ మంత్ తర్వాత మంత్ లో సేల్ అయ్యే ప్రతి మిషన్ మీద ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుందంట? 5% పర్ మిషన్ డిస్కౌంట్ ఇస్తానని చెప్పాడంట. కానీ దివాళీ మంత్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ మంత్ స్టాక్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి డిస్పాచ్ అయిపోతుంది. ద నెక్స్ట్ మంత్ స్టాక్ has already been dispatched when the sales figures for the Diwali month are worked out. దివాళీలో ఎవరెవరు ఎంత సేల్ చేశారనేది చూడకముందే నెక్స్ట్ మంత్కి సేల్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ స్టాక్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ అంతా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఎవరు 500 పీసెస్ అబోవ్ సేల్ చేశారనేది చూసుకుని ప్రొడక్ట్ వాళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తారు? డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ పోస్ట్ సప్లై డిస్కౌంట్. ఓకేనా? హౌఎవర్ యాజ్ ది అగ్రిమెంట్ వాజ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, ఈ అగ్రిమెంట్ ముందే ఉంది. ఏమని? దివాళీలో కనుక ఎవరైతే 500 పీసెస్ కన్నా ఎక్కువ సేల్ చేస్తారో వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మంత్ లో ప్రతి మిషన్ మీద 5% డిస్కౌంట్ ఇస్తాము అనేది ఎప్పుడుంది? దివాళీ కన్నా ముందే అగ్రిమెంట్ ఇచ్చేసాడు క్లియర్ గా. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? there is a clear agreement between the supplier and the recipient. Okay, and the discount can be worked out for each invoice. The taxable value will be billed price minus 5%. The dealer must reverse the proportionate input tax rate on the relevant stock to bring it in line with the reduced tax. ఓకేనా? సో అంటే ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో క్లియర్ గా చెప్పాడు. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ ఏ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ది సప్లయర్ అండ్ ది recipient. ఓకేనా? అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద సప్లయర్ హ్యాస్ గివెన్ ది డిస్కౌంట్. నౌ వాట్? నౌ ద recipient హ్యాస్ టు రివర్స్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్. క్లియరా? రైట్. సో దట్ హ్యావ్ బీన్ explained with a beautiful chart here. Discounts given at the time of supply, before the supply, and after the supply. If the discount is given at the time of supply or before the supply and the discount is shown in the invoice, then such discount will be excluded from the value of supply. And such discount is not shown in the invoice. అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసేటప్పుడు డిస్కౌంట్ చూపించకుండా డైరెక్ట్ గా ఫైనల్ ప్రైస్ వేసేస్తారు, అదే డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ అని చెప్తారు. అలా చూపించిన వాటికి ఓకేనా, డిస్కౌంట్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఓకేనా? రైట్. ఆఫ్టర్ ది సప్లై, ఇఫ్ ది డిస్కౌంట్ ఇస్ గివెన్ పోస్ట్ సప్లై, ఒకవేళ పోస్ట్ సప్లై ఇచ్చినట్టయితే కండిషన్స్ ఏం సాటిస్ఫై చేయాలి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, అండ్ నెక్స్ట్ it can be linked to the invoices, and next proportionate ITC has to be reversed by the recipient. ఈ మూడు కండిషన్స్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే then we can exclude it from the value of the supply. Okay, so these are the points you should keep in mind while analyzing the discount.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎగ్జామినేషన్లో డిస్కౌంట్ అని చూడంగానే అది అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఇచ్చారా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ప్రీ డిస్కౌంటా, పోస్ట్ డిస్కౌంటా? పోస్ట్ డిస్కౌంట్కి అయితే అగ్రిమెంట్ ఉందా లేదా? ఇన్వాయిసెస్ లింక్ అయినాయా లేదా? రిసిపియంట్ ఐటీసీ రివర్స్ చేసాడా లేదా? ఈ కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై చేసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా? రైట్. So the next thing, we have given some clarifications about some particular transactions. Okay, so let us see the clarification. The first thing they have given is about free samples and gifts. Free samples and gifts. Sir, బిజినెస్ ప్రమోషన్లో భాగంగా నేను ఏం చేస్తానంటే ఫ్రీ శాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ నా దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి కానీ లేదంటే ఎవరికైనా బిజినెస్ ప్రమోషన్ పార్ట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళకి కొన్ని గిఫ్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా? నా స్టాకిస్ట్ కానీ డీలర్స్కి కానీ ఓకేనా, వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఏమి కన్సిడరేషన్ ఛార్జ్ చేయకుండా నా ప్రొడక్ట్ ఒక శాంపుల్స్ పంపిస్తాను యాజ్ అ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఎఫ్ఓసి, ఆన్ ఎఫ్ఓసి బేసిస్. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటారు, ఎఫ్ఓసి బేసిస్ అంటే. సో ఇలా కనుక నేను వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అండ్ అన్రిలేటెడ్ పార్టీస్కి, వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అన్రిలేటెడ్ పార్టీస్ కనుక గూడ్స్ సప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. ఎస్ ఆర్ నో? వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అయితే షెడ్యూల్ 1లో కవర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇట్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సప్లై. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే సప్లై కాదో దెన్ దేర్ విల్ బి నో జిఎస్టీ లెవీ అండ్ నో ఐటీసీ అడ్మిషబుల్. ఓకే, సో అంటే ఫ్రీ శాంపుల్స్ అండ్ గిఫ్ట్స్ మీద క్లియర్ క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. ఓకే, రైట్. బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ. మీరు యాక్చువల్గా మార్కెట్లో చూస్తుంటారు కదా, బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ, బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ. ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారు. నిజంగా ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారమ్మా? సో ఇప్పుడు మన కాంటెక్స్ట్లో ఏమంటున్నారంటే, సార్ బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీని మీరు ఒక గూడ్ని ఫ్రీగా ఇచ్చినట్టు తీసుకోవద్దు. బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ అంటే 2 గూడ్స్ ప్రైస్ ఒక్క దాంట్లోనే ఇంక్లూడ్ చేసినట్టు తీసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. దట్ మీన్స్ బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ అంటే 2 goods are given at single price. Take it as a meaning of 2 goods are given at a single price. It can be treated as a supplying of 2 goods for a single price. So simple. ఎప్పుడైతే 2 goods ని సింగిల్ ప్రైస్కి ఇచ్చారో నథింగ్ బట్ అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై డిటర్మైన్ అవుతుంది, అలాగే కమోడిటీ డిటర్మైన్ అవుతుంది. సో 2 డిటర్మైన్ అవుతాయి కాబట్టి సో అక్కడ డిస్కౌంట్ అనే కాన్సెప్ట్ అయితే ఏమీ లేదు. ఓకేనా? దాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ కింద యాక్సెప్ట్ చేసి రిసిపియంట్కి ఐటీసీ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ ద ఐటీసీ దెన్ దట్ recipient can also take the input tax credit. Okay, right. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే 2 గూడ్స్ ఒకే ప్రైస్ ఇచ్చారో మీకు ఆల్రెడీ మనం సప్లై చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వెన్ 1 or more goods are given at a single price, that can be either a composite supply or that can be a mixed supply. అది కాంపోజిట్ సప్లై అయినా అవ్వచ్చు, మిక్స్డ్ సప్లై అయినా అవ్వచ్చు. సో ఒకసారి మనం దాన్ని టాక్సేషన్ చేసేటప్పుడు అది కాంపోజిట్ సప్లై అవుతుందా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, మిక్స్డ్ సప్లై అవుతుందా చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకుని దాని ప్రకారం మీకు తెలుసు కదమ్మా, కాంపోజిట్ సప్లై అయితే ప్రిన్సిపల్ సప్లైకి ఏదైతే ట్యాక్స్ రేట్ అప్లికేబుల్ అవుతుందో ఆ ట్యాక్స్ రేట్ని తీసుకోవాలి. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ సప్లై అయితే ఆ ఉన్న కమోడిటీస్లో దేనికైతే హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ అప్లికేబుల్ అవుతుందో ఆ ట్యాక్స్ రేట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో అంటే సింపుల్, బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్లో ఏది ఫ్రీగా వెళ్ళదు. దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే 2 goodsని ఒక ప్రైస్కి సేల్ చేస్తున్నట్టు తీసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే 1 or more goods సింగిల్ ప్రైస్కి ఆఫర్ అవుతున్నాయో దెన్ వీ షుడ్ థింక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ కాంపోజిట్ సప్లై ఆర్ మిక్స్డ్ సప్లై అండ్ హ్యాస్ టు లివ్ ద ట్యాక్స్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, డిస్కౌంట్స్. ఇప్పుడు మీరు రిలయన్స్ వాటికి కానీ
లేదంటే మోర్ వాటికి కానీ వెళ్ళినట్లయితే సార్ 6,000 బై చేయండి 2,500 ఆఫర్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 12,000 బై చేయండి 5,000 ఆఫర్ ఉంటుంది. ఇలా చెప్పేసి మనకి బై మోర్ అండ్ సేవ్ మోర్ ఆఫర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎక్కువ కొంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్. ఓకేనా సార్? మరి ఇలాంటి వాటిల్లో ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలి? ఇలాంటి వాటిల్లో ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలి? మా ఒక విషయం చెప్పండి. 12,000 బిల్ చేశాను అనుకున్నా. అందులో ఆ బిల్‌లోని ఇన్వాయిస్‌లో నాకు 5,000 క్లియర్‌గా డిస్కౌంట్ సెపరేట్‌గా తీసి చూపించేస్తాడుగా. 6,000 బై చేస్తే 2,500 ఆఫర్ అన్నాడమ్మా. సో, నా దగ్గర నుంచి 3,500 తీసుకుంటాడు. సో, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే బిల్లింగ్ సెక్షన్‌కి వెళ్ళానో నేను, ఆ బిల్లులో ఏం చేస్తాడు 6,000 మైనస్ డిస్కౌంట్ 2,500 తీసేసి ఫైనల్ ప్రైస్ 3,500కి ఇచ్చేస్తాడు. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు? డిస్కౌంట్ ఈస్ గివెన్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ నెక్స్ట్ ద డిస్కౌంట్ ఈస్ షోన్ సెపరేట్‌లీ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్. సో, 2 థింగ్స్ జరిగిపోయినాయి కాబట్టి బై మోర్ సేవ్ మోర్ ఆఫర్స్‌లో అంటే ఐ మీన్ స్టాగర్డ్ డిస్కౌంట్ అంటారు వాటిల్ని. ఇలా ప్రాస్పెక్టివ్‌గా ఇస్తే. ఓకేనా? సో, ఇలా ఇటువంటి ఆఫర్స్‌లో అది ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రీ డిస్కౌంట్, ప్రీ సప్లై డిస్కౌంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్‌లీ ఐడెంటిఫైయబుల్ సెపరేట్‌లీ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్. సో, నో డౌట్ ఇట్ హాస్ టు బి ఎక్స్‌క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఎప్పుడైతే 6,000 మైనస్ 2,500 తీసేసానో, ఆ 3,500 ఏదైతే ప్రైస్ వచ్చిందో దాని మీద నేను టాక్స్ కడితే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సెకండ్ పాయింట్ పీరియాడిక్ ఆర్ ఇయర్ ఎండింగ్ డిస్కౌంట్స్ ఆర్ వాల్యూమ్ డిస్కౌంట్స్. వాల్యూమ్ డిస్కౌంట్స్ అంటారు దీన్ని. లేదంటే ఇయర్ ఎండింగ్ డిస్కౌంట్స్ అంటారు. అంటే నథింగ్ బట్ ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ అలాగే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిటైలర్స్‌కి లేదంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ లేదంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్‌కి మధ్య జరిగేవి ఇలాంటివి. అంటే ఎవరైతే ఏ డీలర్ అయితే ఒక సంవత్సరంలో టార్గెట్‌కి మించి ఎక్కువ సేల్ చేస్తాడో వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే ఇయర్ ఎండింగ్ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తారు. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇయర్ ఎండింగ్ డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాలంటే దాన్ని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలంటే ఏముండాలి? డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి అన్ అగ్రీమెంట్ బిట్వీన్ ది సప్లయర్ అండ్ ది recipient and such a particular invoices should be identified and the ITC has to be reversed by the recipient. Should be a recipient. ITC should be reversed by the recipient. ఆ కండిషన్స్ జరిగితే దెన్ we should exclude it from the value of supply. We should exclude it from the value of supply. ఓకేనా? అదే చెప్తున్నాడు. స్టాగర్డ్ ఆర్ వాల్యూమ్ డిస్కౌంట్స్ ఆర్ డిడక్టబుల్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 15 subsection 3. 15 subsection 3. ఓకేనా అమ్మా? అండ్ నెక్స్ట్ సెకండరీ డిస్కౌంట్స్. ఈ సెకండరీ డిస్కౌంట్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ నోన్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ దేర్ ఇస్ నో అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ది సప్లయర్ అండ్ ది రిసిపియంట్. మరి ఎలా సార్? ఇస్ దే ఆర్ నాట్ secondary discounts are not deductible. Secondary discounts are not deductible. Right? Simple clarity. Secondary discounts are not deductible. If at all there is no agreement between the supplier and the recipient, then the secondary discounts are not deductible. If there is an agreement, then the secondary discounts will be deductible. Okay, Namma. And next, మనందరికీ తెలుసు సార్, ఇఫ్ ది ప్రైస్ ఇస్ నాట్ ది సోల్ కన్సిడరేషన్ అండ్ ది సప్లయర్ అండ్ రిలేటెడ్ ఆర్ నాట్ అన్రిలేటెడ్ పార్టీస్, దెన్ we need to determine the value of supply as per the value of supply rules. సెక్షన్ 15 ప్రకారం వాల్యుయేషన్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి దాన్ని రూల్స్ ప్రకారం డిటర్మైన్ చేయాలి వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్లారిఫికేషన్. Value of supply made by a component manufacturer using molds and dies owned by the original equipment manufacturers sent free of cost to him. చూడండి, దీని గురించి 2 క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, ఇప్పుడు there is a concept of original equipment manufacturer and component manufacturer.
ఓకేనా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే జనరల్గా మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఒకరు ఉంటారు. అలాగే అంటే ఐ మీన్ ఏదైనా ఒక కమోడిటీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు బైక్ ఉంది. బైక్లో అన్ని పార్ట్స్ కూడా ఒకే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రొవైడ్ చేయడు. ఐ మీన్ ఒకే పర్సన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడు. హీ విల్ షేర్ ద వర్క్. విత్ సమ్ పర్సన్. ఓకేనా. సో అంటే ఏంటి, ఒక స్పేర్ పార్ట్ కానీ ఒక కాంపోనెంట్ కానీ అదర్ పర్సన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయమని చెప్పి అతనికి అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇలా అసైన్ చేసేటప్పుడు సో అంటే నథింగ్ బట్ ఒక జాబ్ వర్కర్ అనుకోండి. అంటే మన గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయమని చెప్పి నేను వేరే పర్సన్కి ఇస్తాను. ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు నన్ను ఏమంటారంటే ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అంటారు. ఓకేనా. అండ్ దట్ పర్సన్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అతన్ని కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అని అంటారు. ఏమంటారు? కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. ఓకే. సో ఇలా ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ జరుగుతుందో ఆ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఏం చేయాలి? ఆ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మళ్ళీ నాకు రివర్స్ పంపించేయచ్చు. లేదంటే అతని దగ్గర నుంచి ఫర్దర్గా సప్లై చేసేయచ్చు. నా తరపున ఫర్దర్ సప్లై చేసేయచ్చు. ఓకేనా. అంటే కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా నాకు పంపించేయచ్చు గూడ్స్ని. లేదంటే అక్కడి నుంచి ఓకేనా ఫర్దర్గా సప్లై చేసేయచ్చు ఇఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఈజ్ రెడీ దెన్. సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే సో ఇప్పుడు ఇలా జరిగేటప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్కి రా మెటీరియల్ ఇవన్నీ పంపుతాను నేను సబ్ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయమని. దాంతోపాటు నేను మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ కూడా పంపుతాను. మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ అంటే ఐ మీన్ షేప్ వచ్చే ఐటమ్స్ కానీ ఓకేనా. నెక్స్ట్ కలర్స్ వచ్చేవి కానీ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ రా మెటీరియల్ ఉంటాయి. అవి నేను పంపుతాను. సో ఇవి పంపినప్పుడు ఇక్కడ పంపించేటప్పుడు 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి నాకు. ఏంటి? యాజ్ పర్ ది కాంట్రాక్ట్ ఈ మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ నేను సప్లై చేయాలా? లేదంటే యాజ్ పర్ ది కాంట్రాక్ట్ ఈ మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ కూడా కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరే కొనుక్కోవాలా అనేది మనకి ఎక్కడ తెలుస్తుందంటే కాంట్రాక్ట్లో తెలుస్తుంది. ఒకవేళ నాకు కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్కి ఉన్న కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఆ మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ నేనే పంపుతానని చెప్పా. ఇట్ ఈస్ మై ఆబ్లిగేషన్. నేనేమన్నా అంటే మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ నేనే ఇచ్చేస్తాను. ఓకేనా. నువ్వు జస్ట్ నాకు కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చెయ్యని చెప్పాను. ఓకేనా. అంటే ఇట్ ఈస్ మై ఆబ్లిగేషన్ టు సెండ్ ది మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్. సో ఇటువంటప్పుడు ది కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ షుడ్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ in the value of supply made by the component manufacturer to the third parties or outside parties. Clear? And next ఒకవేళ ఈ మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ కొనాల్సిన బాధ్యత కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్దే, కానీ నేను పంపించాను. జనరల్గా యాజ్ పర్ ది కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ 2 parties ఈ మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ కొనాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిదంటే కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్దే. కానీ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అన్నాడు, డియర్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆర్ ఓఈఎం, డూ వన్ థింగ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్, ఓకే, ప్లీజ్ సెండ్ మీ ద మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ అని చెప్పి అడిగాడు. ఓకేనా. సో అప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఐ సెంట్ దెమ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. కానీ జనరల్గా అది ఎవరి ఆబ్లిగేషను? కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఒక ఆబ్లిగేషన్, అతనే కొనాలి. కానీ నేను పంపించాను. సో ఇలా పంపించినప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ఇలా గనక పంపిస్తే దెన్ ఆన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై మేడ్ బై ది కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ దిస్ కేస్ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కనుక ఏదన్నా అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ సప్లైస్ కనుక చేస్తే ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ది మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ ని కూడా ప్రపోర్షనేట్ గా అతను ఎన్ని గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాడో టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ divided by total cost of molds and dies divided by number of goods produced
number of goods produced by the component manufacturer. Component manufacturer. సో ఈ ఫార్ములా వేసుకుంటే మనకి టోటల్ కాస్ట్ అనేది అపోర్షన్ అవుతుంది. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మోల్డ్స్ అండ్ డైస్ అనేది అపోర్షన్ అవుతుంది. ఈ అపోర్షన్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైకి యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్లారిఫికేషన్ దే హ్యావ్ ఫైనల్లీ గివెన్. మా అర్థమైందా? ఏమంటున్నాడంటే జనరల్లీ దేర్ విల్ బి టూ పార్టీస్, ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండ్ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. ఓకే, జనరల్ గా మోల్డ్స్ అండ్ డైస్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ పంపిస్తాడు. ఓకేనా? ఒకవేళ యాజ్ పర్ ది కాంట్రాక్ట్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ పంపించినాను అనుకో, అప్పుడు కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరే కొనుక్కోవాలి. అంటే రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఇఫ్ ది ఆబ్లిగేషన్ ఈజ్ ఆన్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, then the cost of these molds and dies should not be included in the value of supply. Okay, if the obligation is on component manufacturer, but the goods are sent by the original equipment manufacturer at free of cost, that molds and dies are sent by the original equipment manufacturer at free of cost, then the value of these molds and dies should be included in the value of supply proportionately. అంటే అర్థమైంది సార్. ఆ ప్రపోర్షనేట్ అంటే టోటల్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, ఓకేనా, ఆ టోటల్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ కి టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మోల్డ్స్ అండ్ డైస్ ని అపార్షన్ చేయాలి. అది ఎలా చేస్తాం సార్? త్రూ దిస్ ఫార్ములా, టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మోల్డ్స్ ఆర్ డైస్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఈ ఫార్ములా వేసుకుంటే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్.